أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang dirahmati para jemaah muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita terus untuk kita berada di dalam halaqah Al-Quran. Jadi pada malam ini saya kira kita hampir menamatkan pada tadabbur ataupun kita sesi semak bacaan lah untuk kita talaqi pada surah As-Sajdah. Jadi baik kita mulakan dengan umul kitab. Ila hadratin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور بكتابك بصرنا واشرح به صدورنا واستعمل به بدننا وأطلق به لساننا وقوي به جناحنا وأسرع به فهمنا وقوي به عزمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن. الحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. InsyaAllah kita akan bersama-sama membacakan dari awal surah As-Sajdah sehingga ayat yang ke-26. Kemudian kita sambung habiskan. Kita akan pergi kepada ulang kaji lah. Dan insyaAllah kita akan masuk pada surah yang lain. Surah yang lain untuk kita semak lah amalan harian kita insyaAllah sedikit demi sedikit. Surah As-Sajdah ayat 1 sehingga ayat yang ke-26. Sama-sama kita bacakan. Jadi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير
لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا
طمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون صدق الله العظيم الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم firman Allah Subhanahu wa taala Al-baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun uqba. Dalam surah Al-Kahfi yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebut bahawa ini firman Allah baqiyatus salihat. Apa dia baqiyatus salihat ni? Iaitu kalimah tasbih subhanallah, kemudian kalimah tahmid alhamdulillah, dan juga takbir. Kita sebutkan la ilaha illallah dan Allahu akbar. Jadi dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala firman pada al-baqiyatus salihat. Jadi apabila kita menyebutkan itu sebagaimana tuan-tuan maklum tasbih kita sebutkan subhanallah antara
sedekah kan? Kita baca Quran pun antara kita memberikan sedekah kepada siapa tuan-tuan? Kepada anggota yang Allah Subhanahu Wa Taala pinjamkan kepada kita. Jadi kita sentiasa bersedekah juga kepada diri kita sendiri, supaya kita kekal dengan mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat yang ke-27 kita sambung. Awalam yarau anna nasuqul ma'. Jadi tadi kita berhenti. Contohnya ayat yang ke-17, ayat yang ke-19 kita berhenti kan. Jazaa. Kerana apa kita berhenti di situ? Ada hamzah, iaitu ataupun bacaan pada alif itu kita ganti, kita berhenti pada bacaan tersebut jadi iwab. Maknanya kita hidupkanlah bacaan panjang mat. Jadi kalimah pada awalam yarau anna nasuqul ma. Jadi kalau kita berhenti tuan-tuan di sini, contohlah kita berhenti kan. Kita tidak boleh baca dengan nasuqul ma. Kenapa tuan-tuan? Kerana hamzah tu tuan-tuan kita baca dengan sukun. Jadi sebelum itu ada huruf mat. Biasa yang boleh kita baca sama ada dua saja. Satu tanwin fathah, maknanya tanwin baris atas lah, macam jazaa muka surat belakang tadi tu. Ada mim kecil. Mim kecil tu sebenarnya baris fathah. Jadi dia ditukar supaya senang nak kenal. Tanwin bertemu dengan itu nun mati atau tanwin yang bertemu dengan ba. Itu iqlab. Baik. Jadi kalau kita waqaf, selain daripada tanwin fathah ataupun hamzah tu duduk di belakang huruf mat tuan-tuan. Maknanya hamzah tu depan dia ada huruf mat yang tidak ada baris. Huruf mat alif, waw atau ya. Jadi kalau ada tanwin fathah, kalau tanwin kasrah dengan dhammah tak boleh. Dia tetap akan sukun. Jadi tanwin fathah atau ada huruf mat selepas. Kalau macam yang kalimah ni ma'a ataupun ja'a, dia huruf matnya di sebelum. Jadi kita tak boleh baca ataupun bunyikan dengan huruf yang akhir. Jadi kita kena waqafkanlah. Baik, awalam yarau. Seperti mana kita mafhum pada bacaan awalam kita izharkan. Awalam yarau. Cuba tuan-tuan, 1 2 3. Awalam yarau. Baik, bacaan awalam itu tidak ada dengung, izhar. Kita panggil izhar syafawi. Izhar syafawi ni jarang tuan-tuan, jarang dilihat. Sebab apa? Bila kita selalu baca, yang penting bunyinya. Bunyinya itu dengung tak dengung tu, tu nak tahu kan. Jadi izhar maknanya jelas, tidak ada dengung. Kemudian tandanya mudah je, ada sukun yang dituliskan. Maknanya dalam nasakh ni tuan-tuan, dalam rasam dia ditulis. Jadi kalau tak tulis tu tandanya apa? Tandanya dia ada, sama ada dengung atau tidak dengung. Jadi kita boleh teka dekat situ. Hurufnya huruf untuk idgham ke atau ikhfa atau kalau iqlab senang tuan-tuan, ada mim kecil. Mim kecil ni jadi dia menggantikan tanwin ataupun nun mati tu ditulis atasnya mim kecil. Jadi hukum nun mati atau mim kita tengok balik ada 4 sahaja, iaitu daripada yang pertama izhar. Apa dia izhar? Jelas, bacaan dia tidak ada dengung. Contohnya di sinilah awalam, macam tuan-tuan baca tadi. Ataupun huruf nun, an, wa man, selepasnya huruf halqi. Kalau nun selepasnya 6 huruf lah. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Jadi confirm nun tu akan ditulis tanda sukunnya. Kerana apa? Bacaannya izhar. Baik. Tapi kalau huruf mim pula, mim banyak. Dia tak tertakluk pada 6 huruf tu lah. Maknanya dia bukan hanya tertakluk pada halqi. Dia banyak lagi huruf. Contohnya di sini huruf ya.
Kecuali mim bertemu dengan ba. Dia akan jadi contohnya tahsabannahu bimafazah. Itu contohlah surah Ali Imran. Baik, jadi tahsabannahu itu mim mati bertemu ba. Jadi itu bacaannya adalah bukan izhar. Itu bacaan bagi ikhfa. Tapi kalau yang bertemu dengan ba bukan mim, nun contohnya atau tanwin, itu jadi iqlab. Itu sebab dia bubuh mim kecil. Baik. Jadi kita terus awalam yarau anna. Yarau kita baca dengan madli. Kalau tuan-tuan nak baca dengan cepat, awalam yarau an, tetap ada harakatnya, kan? Betul. Dia tak akan jadi awalam yarau an, tak boleh laju. Kerana di situlah terletaknya madli. Baik. Kemudian kenapa kita tak baca alif? Kerana ditandakan dengan bacaan bagi bulat itu dia ada banyak jenis, ada 2 atau 3. Tapi biasanya 2 lah. Kita panggil bahasa Arabnya sifrun. Yang pertama, bulat yang kita panggil sifrun ni kosong, tuan-tuan. Kosong bermakna bulat lah. Tapi dia ada 2 jenis dalam cara penulisan Al-Quran. Menandakan bacaan itu, yang pertama mad yang tidak dibunyikan ataupun tak dilafazkan. Contohnya beginilah. Kalau tuan-tuan tengok juga pada kalimah ulaika, kan kita selalu baca ulaika macam mana? Ulaika. Kalau tuan-tuan lafazkan, waw itu tidak dibaca mad, kerana mad tidak dilafazkan. Seolah-olahnya dia di situ macam tak ada lah, tapi ditulis kerana melengkapkan baca pada maknanya. Baik, jadi kita baca, itulah tajwid. Ada antara hukum-hukum yang mana dia sebenarnya mendatang. Maknanya kalau kita baca salah, tuan-tuan, macam mana? Makna dia mungkin berubah, mungkin juga kurang tepat. Itulah tajwid. Tapi yang penting jangan gugur huruf ataupun berubah baris. Tapi kalau mad panjang pendek ni, yang selain mad asli, lebih sikit ke kurang sikit ke, kesalahan tu lebih kepada khafi lah, kesalahan kecil, tersembunyi. Maknanya orang tak sedar. Kita yang baca pun mungkin tak sedar. Baik, contoh lagi pada kalimah anna, dengung kan? Di situ wajib apa, tuan-tuan? Gunnah. Bacaan Quran ni selain daripada hukum mim mati dan nun mati, kalau nun mati dia ada atau tanwin. Tadi izhar, kemudian yang banyak sikit idgham. Idgham tu masuk, bacaan tu masuk. Lahum maghfir, tu contoh idgham lah. Ataupun ikhfa ataupun iqlab yang ada mim kecil. Satu lagi bacaan, kita nak tahu dengung tak dengung, ada syaddah pada nun atau mim. 2 huruf ni wajib, tuan-tuan. Itu namanya wajibul gunnah. Jumpa anna ke inna ke, dengung. Cuba tuan-tuan kita baca anna nasuqul. 1, 2, 3. Anna nasuqul. Kadang-kadang kita terlepas, tuan. Dia masuk betul. Tapi dengungnya tu berlaku sekejap aja ataupun tak ada, kan? Anna, yang penting bunyi anna, ustaz. Macam tu, kan? Baik, jadi kita baca dengan dengung. Dengung ni apa? Keluar pada rongga hidung, khayshung. Jadi kita dengung tu dia akan bergetarlah kerana laluan udara pada makhraj khayshung, rongga hidung. Kemudian kita panjangkan nun anna, 2 harakat. Nasuqul ma, nasuqul ma. Huruf nun dibaca fathah. Kemudian sin baru kita dah muncung pada dhammah. Itu betul-betul kita lafazkan nasuqul ma. 1, 2, 3. Nasuqul ma. Kalau kita waqaf tadi pada ma, apa bunyi, tuan-tuan? Hamzahnya kita
kita sukunkan. Tapi sifat hamzah ni dia tak ada lantunan. Contohnya kesalahan lah yang berlaku. Yang pertama, dia tertukar hamzah dengan ain. Dia jadi ain. Atau kesalahan yang kedua, dia hamzah tapi dia berhenti tu dia ada lebih sikit. Dia jadi a pula. Jadi kita berhenti betul-betul. Contohnya dalam kita membaca ayatul kursi kan. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh, sebelum tu kan kita berhenti. Kadang saya terdengar juga kan ada yang jadi ain. Jadi kita tak mahu huruf tu bertukar. Tu dah okey dah. Kalau tak bertukar tu dah okey. Kalau terlebih sikit tu tak apalah, boleh latih. Kadang-kadang kita semangat kan. Jadi dia terlebih sikit. Baik. Jadi yang penting huruf ni tuan-tuan. Huruf baris panjang pendek ni kalau mat asli lah. Mat asli kalau boleh janganlah ada yang hilang. Sebab dia satu kesalahannya disebut sebagai lahnul jali. Sebab panjang dan pendeknya tu jelas. Mat tabi'i. Baik, kemudian kalimah al-ma kita baca izhar. Apabila huruf itu ada mat depannya. Contohlah ni kalimah nasuqu ni dia jadi jamak. Contoh nasuqu ada waw kat depannya. Contoh katakanlah ada waw di depannya. Ada di sudut tulisan lah. Jadi kita tetap juga masukkan. Kita tak baca nasuqul. Kecuali kalau dalam penulisan ni dah senang lah. Dalam rosam kita tengok ada tanda mat. Tapi tetap juga kalau kita berhenti ada tanda panjang sekalipun, kita nak wasal depannya ada alif lam qamariyah. Kita nak sambung mesti dia akan masuk. Maksudnya dia akan masuk dengan jelas. Yang kita jarang bincang ni lah. Yang pertama izhar halqi tadi, nun mati bertemu huruf halqi. Kemudian izhar syafawi, huruf mim mati. Satu lagi izhar idgham ataupun idgham izhar. Maknanya dia masuk dengan tak ada dengung. Jadi bacaan alif lam qamariyah nasuqul ma, kita keraskan sikit supaya kurang bunyi kula tu. Qul ma. Cuba tuan-tuan. 1 2 3. Qul ma. Itu yang kata ketatkan sikit bacaan untuk tajwid supaya kita tak longgar. Kemudian panjang pada mim bertemu hamzah. Huruf mat bertemu dengan hamzah. Nasuqul ma ila al-ardil jurzi fanukhriju bihi zar'a. Baik. Ilal ard, huruf hamzah kasrah tu kadang-kadang tertukar ni. Yang pertama bila ada dua huruf alif. Contohnya dalam surah Al-Mulk ada ke tak silap ada bertemu dua kali bacaan hamzah. Surah lain pun ada juga. Jadi kadang-kadang salah satunya kita tertukar dua-dua kadang-kadang tanpa sedar. Jadi ain lah. Jadi bacaan ini kita kena sedarlah. Maknanya baca Quran ni tuan-tuan. Syaratnya dia macam tak lari jauh daripada solat. Kita kena dalam keadaan maknanya kita baca tu kita tahu apa kita baca. Tak semestinya kena tahu makna lah. Maknanya tajwid itu undang-undang kita dapat kesan kalau ada kesalahan. Baik, jadi kita baca nasuqul ma'a ilal. Contohlah terbaca a'ilal. Kan? Jadi ain pula. Jadi kita kena betulkan semula. Kalau kita tak sedar maka mungkin menjadi salah satu pengajaran lah. Mungkin kita kena lebih peka dalam pembacaan. Maknanya tuan-tuan, kita baca Quran ni telinga kita pun mendengar. Bukan kita baca malaikat tukang dengar catat kan. Malaikat tukang dengar catat kita punya bacaan. Sebab takut bacaan kita tersalah. Jadi itu maknanya Al-Quran ini dia juga melatih kita punya, kita sendiri baca, kita dengar. Itu antara kelebihan Al-Quran itu. Baik. Kemudian kalimah ardi. Kita masuk juga sama tadi. Ilal ard. Kita tak panjangkan ilal. Kita
kita masuk terus. Ilal ardil juruzi. Bacaan hamzah itu pendek. Kemudian ra sukun ataupun sakinah dibaca dengan tebal ke nipis tuan? Tebal Ilal ardil juruzi. Cuba tuan-tuan, 1, 2, 3. Ilal ardil juruzi. Huruf ra, kita punya bacaan ra, getaran berlaku di hujung lidah. Maknanya minimum lah. Mesti kita ada sedikit getaran. Yang jadi bacaan yang silap biasanya lah dia bergetar bukan dekat hujung. Dia bergetar dekat mana? Dia bergetar dekat halqum. Jadi ilal ardi. Biasanya lah kesalahan begitu yang kita sebut pelat dan sebagainya. Tapi mungkin ada kekurangan, tapi boleh dilatih lah yang semampu mungkin. Baik. Jadi bacaan ra ada 2 jenis. Yang pertama ra yang dibaca tebal, contohnya di sinilah ataupun ra. Atau satu lagi bacaan ra berbaris, tadi fathah, satu lagi dhammah. Kita baca ra, contohnya radhiyallahu anhum. Satu lagi baris ru, baris dhammah. Contoh kalimah ardil juruzi, kalimah ra pada kalimah juruz. Juruzi itu ada ra dhammah. Tapi kalau ra berbaris kasrah atau sebelumnya, biasa kita jumpa kalimah apa tuan-tuan? Pada mad arid lis sukun, basir, qadir. Kalau ra di hujung sebelumnya ya. Ini boleh kita pilih. Jadi kita nak baca tebal atau nipis, dia boleh dua-dua. Jadi ra sifatnya akan berubah mengikut keadaan. Apabila sebelum atau hurufnya itu berbaris, berbaris atas, bawah, hadapan, atau huruf sebelumnya baris atas, bawah, atau isti'la, dia akan bergantung pada huruf dan juga barisnya. Baik, kalimah fanukhriju bihi, iaitu kha di halqum. Cuba tuan-tuan kita lafazkan. 1, 2, 3. Fanukhriju bihi. Jadi kha bergeser dengan keras, ra dibaca dengan riju, dibaca nipis. Baik. Contohlah kita nak baca, dalam keadaan kita tak sedar, kita tak tahu ra tu tebal ke nipis kan. Yang penting bunyi ra, Ustaz. Dia tak menjadi masalah pun. Pada makna dia tetap sama, cuma dari sudut kaedah tajwid lah, kita panggil menghalusi tajwid, tahqiq. Baik, huruf jim tu dhammah, jangan dibaca panjang. Contohnya ni nak pindah-pindah huruf kan. Contoh nasuqul ma'a ilal. Kadang-kadang ada yang baca ilal, dia panjangkan yang pendek. Yang tu tidak boleh. Jadi ardil juruzi fanukh, sama juga juruzi fanukh, tak boleh. Kena yang bagi hak pada tajwid ini, apabila ada mat saja kita panjangkan, tak ada kita tak boleh panjangkan. Terus masuk pada huruf seterusnya. Sama juga fanukhriju bihi. Katalah kan, bila kita baca hujung ayat, nak tengok ayat yang di bawah tu, kita jadi lambat. Jadi latihannya kita kena waktu kita baca huruf tu, mata kita tu dah transfer pergi ayat yang depannya. Maknanya bukanlah kita baca awal baris, kita dah tengok kat ujung tuan-tuan. Contoh kita baca awalam yarau, mata kita dah dekat fanukhriju. Itu laju sangat. Maknanya kita baca awalam, waktu kita sebut lam tu, mata kita dah ready, dah tengok yarau. Itu yang kalau ngaji dekat guru-guru mengajar Quran dan sebagainya, dia cakap bila baca tu mata dah kat depan. Kan? Dalam Upin Ipin pun ada tuan-tuan kan. Dia disebutkan jangan baca situ tak tengok depan. Macam kita melintas jalan, kita kena tengok juga walaupun kiri dan kanan sambil tengok depan. Macam mana? Macam itulah. Kita kena ada sifat hati-hatilah supaya kesalahan tu minimum, atau
tidak ada kesalahan. Baik, kalimah bihi di situ dibaca dengan 2 harakat. Ini bacaan bagi mad sillah, sillah qasirah. Fanukhriju bihi zar'a. Baru kita berhenti dekat situ 2 harakat. Sebab ada aiwaw. Kita berhenti sebagai mad aiwaw. Cuba kita berhenti tuan-tuan. Fanukhriju bihi zar'a. 1 2 3. Fanukhriju bihi zar'a. Biasanya kita nak lantunkan suara ni, bukan lantunkan qalqalah, kita nak keluarkanlah. Kalimah-kalimah yang disebut sebagai isti'la, contohnya kha, huruf apa lagi? Huruf qaf, di situlah kita bagi tahqiq. Suara kita ni dia akan terangkat. Sebab tu namanya isti'la. Isti'la ni suara kita akan memberikan priority, keutamaan yang lebih daripada huruf yang bukan isti'la. Jadi kita sebut akan berlaku lebih berbezanya, kita akan tekan lebih, tebalnya lebih sikit. Itu makna isti'la lah. Udara yang kita tahan tu berat lebih sikit, kan, ketimbang huruf yang bukan isti'la, istifal. Baik. Kemudian zar'a, kita baca ra dengan yang ni baru zai tuan-tuan. Biasa kalimah allazi kan, allazi, yang tu zal, allazi wallazina. Baik, yang ni zar'a, huruf zai. Kemudian kita sambung, jadilah tanwin bertemu ta. Yang ni namanya tanwin atau nun mati. Jadi jumpa tanwin atau nun mati, kita tengok tuan-tuan depannya huruf apa. Kalau salah satu daripada 15 huruf, banyak nak hafal kan. Jadi kita tolak huruf yang tadi, huruf halqi, kemudian huruf ba. Huruf ba senang kenal sikit sebab ada mim atasnya kan. Jadi tak ada nun, tak ada mim, bukan huruf ba lah, mesti bukan huruf ba depannya kalau tanwin. Baik, jadi huruf ini mestilah kita tengok bukan halqi, bukan ba. Satu lagi apa? Izhar tadi, kemudian idgham. Bukan ya waw mim nun dan lam ra. Ingat halqi, kemudian idgham ya waw mim nun, yauman dengan lam ra. Kalau bukan 15 huruf lah tu, iaitu kita ikhfakan. Zar'a ta'kulu. Buat tuan-tuan, 1 2 bacaan zar'a. Zar'a ta'kulu. Cuba kita baca semula. 1 2 3. Zar'a. Bacaan ta'kulu. Jadi hamzah tu macam saya sebut tadi lah tuan-tuan, kita baca dengan kita menjaga huruf dia. Hamzah ni kat mana keluarnya? Di halqi yang bawah sekali. Kita lebih sikit je dia naik atas. Jadi ta'tul. Kalau kita kat bawah ta'kulu. Macam huruf K lah tuan-tuan. Kalau kita lebih sikit dia jadi bahasa Melayu tak ada huruf ain dia huruf K je kan. Baik. Jadi kalimah zar'an itu di ikhfa dengan ikhfa abadan abada, selamanya mesti dengung. Dia tak pernah tak dengung. Juga iqlab dan idgham ma'al gunnah mesti dengung. Wajibul gunnah, wajib dengung. Baik. Zar'an ta'kulu minhu an'amuhum. Jumpa pula kalimah yang mengandungi izhar. Cuba kita sebut tuan-tuan. Ta'kulu minhu. 1 2 3. Ta'kulu minhu. Kenapa kita tak baca minhu? Kerana nun mati tersebut bertemu dengan ha, iaitu izhar halqi. Dia tidak ada dengung dan bacaannya jelas. Sebegitu tidak ada sebarang kekeliruan. Kerana nun mati bila ditulis bagi sukunnya itu tak payah nak cari hukum apa, mesti dibaca dengan izhar. Baik, kemudian minhu an'amuhum. Jumpa lagi nun mati bertemu huruf lain pula, huruf ain. Jadi bertemu ha, bertemu ain, apa lagi? Ha,
hamzah, lagi hamzah, ain, ha, ghain, kha. Huruf kha ni 6 huruf tu dia jadi halqi. Begitu lafaz tuan-tuan. Minhu an'amuhum wa anfusuhum. 1 2 3. Minhu an'amuhum wa anfusuhum. Jelas bila kita baca ini hukum itu berulang-ulang. Daripada izharnya, izharnya apa? Jelas. Kalau nun mati halqi, kalau mim mati syafawi. Sebab apa syafawi tuan-tuan? Syafawi itu perkataan daripada kalimah syafa, bibir, huruf mim. Baik. Kalau kita baca ada nun mati tak ditulis sukunnya, yang tu kita kena cari. Nak masuk kita tengok depannya ada syaddah tak? Kalau ada syaddah senang. Kalau tak ada syaddah tu yang boleh jadi dengung, contohnya miu, kita kena dengung dan masuk idgham ma'al gunnah. Kalau tak ada huruf ya wa mim nun, lam atau ra, dia mesti tak ada dengung. Baik. Ataupun ada mim iqlab. Baik. Jadi yang hujung ni an'amuhum, yang ni kita panggil izhar syafawi. An'amuhum wa anfusuhum. Nun mati bertemu fa. Sekali lagi tuan-tuan. Tadi tanwin bertemu ta, zar'an ta. Jadi di situ ikhfa dengan tanwin. Yang ini wa anfusuhum, ikhfa dengan nun mati. Baik, jadi ikhfa ini ada dua lah jenis kalimah yang kita boleh tengok bertemu dalam satu kalimah. Maknanya kalimah itu tak perlukan kalimah lain, dalam tu ada ikhfa. Atau satu lagi, kalau idgham wajib dua, dia wajib dalam dua kalimah. Sebab kalau kita tengok satu kalimah ad-dunya, kita baca macam mana? Ad-dunya bimasabih, kan? Surah Al-Mulk. Tuan-tuan tak baca ad-dunya sebab apa? Dia dalam satu kalimah. Idgham wajib dalam dua kalimah. Tapi ikhfa dia boleh berlaku dalam satu ataupun dua kalimah. Biasanya satu kalimah ni nun mati. Biasanya. Kalau jumpa tu biasa tak jumpa lah. Biasanya dalam satu kalimah nun mati, dan dua kalimah kebiasaannya kita sering jumpa tanwin. Yang akhir afala yubsirun. Satu ayat ni kita jumpa semua hukum tuan-tuan. Izhar syafawi, izhar halqi, ikhfa haqiqi. Ikhfa syafawi jumpa? Tak ada. Ikhfa syafawi tak ada. Ikhfa syafawi ni mim yang sukun tidak ditulis tanda sukunnya. Maknanya dia, kalau dalam Quran berwarna tu dia hijau. Kalau yang berwarna hijau lah. Baik. Yang akhir pada ayat 27, afala yubsirun. Lafazan tuan 1 2 3. Afala yubsirun. Huruf sad. Ini selemah-lemah huruf isti'la ni kerana berbaris kasrah. Jadi kita baca tebal tapi dalam keadaan kasrah. Kalau huruf sad baris atas, dia tebal baris atas senang sikit kan. Dia tak perlu kita lah nak kawal sangat. Contoh macam surah Al-Fatihah lah, huruf qaf kan. Ihdinas siratal mustaqim. Tadi yang pertama ihdinas sirat, huruf sad baris kasrah, kemudian mustaqim. Sin tu sebelumnya huruf berbaris dhammah. Takut baca macam ni tuan-tuan. Ihdinas sa tu mungkin okey lah, tapi nun tu lah yang kurang sikit kan, dia jadi nos. Kemudian mustaqim, takut jadi mustaqim kan. Baik, jadi huruf sin tu yang kita kena perbaiki, izharkan dia. Mustaqim. Cuba tuan-tuan kita sebut mustaqim. 1 2 3.
mustaqim. Kita muncung okey, tapi sin tu jangan jadikan tukar pula jadi huruf sad. Nanti bertukar makna. Baik, kalimah afala yubsirun di sini hukum tajwid yang ada ialah yang pertama panjang pada lam alif, fa hamzah kita baca dengan fathah. Afala dua harakat saja. Yubsirun dan qalqala. Yubsirun qalqala tuan-tuan. Surah banyak tak? Satu ayat semua hukum ada kecuali apa? Izhar syafawi. Bukan izhar syafawi, ikhfa syafawi. Izhar syafawi tadilah wa anfusuhum. Jadi ayat Quran tuan-tuan berulang-ulang hukum tajwidnya. Cuma berbeza kalimah, berbeza hukum yang mendatang tu. Maknanya kalau kita waqaf mungkin akan berlaku perubahan. Sama ada nak dibunyikan ke tak dibunyi, atau kita nak pastikan dia dengung tak dengung. Itu semestinya kita nak tahulah. Itu kenapa faktor kita perlu belajar ilmu tajwid supaya kita boleh tahu. Baik, kemudian ayat seterusnya, wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum sadiqin. Kalimah ini selalu kita dengar kan. Surah apa tuan-tuan yang ada ayat ini? Wa yaquluna mata hadzal. Surah Yasin, betul. Surah Al-Mulk. Tapi bukan fathu. Wa yaquluna mata hadzal. Apa kalimahnya? Wa'du. Kalimahnya janji. Wa'du in. Tukar satu kalimah ni. Dah jadi surah lain. Betul? Baik, jadi kalau kita baca surah As-Sajdah, kita ingat kalimahnya wa yaqulu namata hadzal fathu. Kalimah fathu ni kita nak tengok tuan-tuan. Jadi kita baca macam tadi saya sebut, apabila mad bertemu dengan alif lam ataupun kita sebutlah sukun pada huruf seterusnya ini qamariyah, sukun ni pada alif lam, kita akan masukkan dia. Kita tak baca lagi mata hadzal, kita sebut masuk terus mata hadzal fathu. Baik, jadi bila kita dah masuk alif lam qamariyah tu kita izhar idgham fathu. Huruf ta ada sifat yang khusus untuk dia, iaitu sifat apa tuan-tuan? Hams. Tadi kita tengok hukum tajwid pada nun mati dan mim mati. Kemudian kita tengok ada sifat qalqalah. Kemudian yang ini kalimah fathu ni ada ta yang sukun, iaitu kita selalu sebut huruf kaf. Apa dia huruf-huruf yang ada bunyi macam ni tuan-tuan? Huruf fa, huruf ha, huruf tha, huruf ha, huruf ta, huruf sin. Fahathahu syakhsun, huruf shin, huruf kha, huruf sad. Itulah huruf-hurufnya. Fahathahu syakhsun sakat. Bila bertemu huruf ni sukun, dia ada sedikit udara yang keluar. Bukan kita buat-buat, dia naturally akan keluar. Tapi kalau tak ada tuan-tuan nak kena buat lah. Tapi nak buat jangan terlebih. Contohnya wa yaquluna mata hadzal fathu in. Kita keluarkan sikit saja. Hadzal fathu in. 1 2 3. 1 hadzal fathu in. Fath sikit saja, jangan jadi fas. Fathu in. Baik, jadi kemudian ha kan. Jadi dia ada relate sikit dengan huruf ta dengan ha tu. Kadang-kadang kita keliru, dah bunyi belum? Tapi yang penting sikit udara keluar cukup. Hamas, sifat hamas tu berlaku. Baik, kemudian kita dengung pada ikhfa. In kuntum sadiqin. Tuan-tuan kita bacakan wa yaqulu 1 2 3. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum sadiqin. Ingat ini surah As-Sajdah. Baik, ayat seterusnya kita 2 ayat lagi ni kita habiskan. Qul yawmal fathi la yanfa'u alladhina kafaru. 1 2 3. Qul
Qul yawmal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru. Kalimah kafaru tu kita panjangkan. Bacaan ra dengan baris dhammah dibaca tebal. Ru. Memang muncung kena tebal tuan-tuan. Tak boleh nipis. Memang dia jadi tebal. Baik, kemudian panjang ni berapa harakat tuan-tuan? Kita baca 5 harakat. Kemudian kita masuk nakafaru imanuhum wala hum yunzarun. Iman ini apa tuan-tuan? Iman ni keyakinan. Iman. Kalau barisnya ditukar, dia akan berlaku perubahan makna. Betul. Kalau dipendekkan, contoh kita baca iman, ya tu tak ada. Dia mungkin akan berlaku makna yang hampir sama, tapi dia tak merujuk kepada makna yang disebutkanlah. Hum itu dhamir ni tuan-tuan. Jadi kita baca iman, itulah kalimahnya. Iman ini keyakinan. Baik, imanuhum wala hum yunzarun. Cuba tuan-tuan, daripada imanum 1, 2, 3. Imanuhum wala hum yunzarun. Semua kita izhar tuan-tuan. Hum wala hum. Jadi kita tidak dengungkan. Kemudian yang ayat akhir, fa'arid. Ni agak sukar sedikit. Fa'arid. Huruf ain kita lalukan dia, tapi kita sangkut sedikit. Fa'arid anhum wantazir. Cuba tuan-tuan, 1, 2, 3. Fa'arid anhum wantazir. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang saya sendiri pun baca tu perlahan sikit. Bukanlah maknanya kita nak kejap perlahan kejap laju, bukan. Maknanya nak latih lah. Kita latih tu, contohnya fa, kita nak nipiskan. Fa'a, kita satu-satu. Fa'arid. Itu yang kata boleh kita matikan tu. Fa'a, kerana kita nak latih. Tapi waktu kita dah lancar, jangan kita sangkutkan macam tu juga. Fa'arid, jadi keras. Bacaan Quran ni dia kena bersifat mengindahkan dan bersederhana. Maknanya level keindahan dia tu tak melampau-lampau, tetapi taklah longgar pada tajwid. Dia jaga tajwid. Dia menjaga hukum hakam. Kemudian bad dia tidak ada dam, tak ada qal, tak ada lantunan qalqala. Fa'arid anhum 1, 2, 3. Fa'arid anhum, bad tertahan. Kemudian dia ada sifat memanjang, istatala. A'rid. Kan kalau tuan-tuan belajar dari awal tu, dulu-dululah kan, guru-guru ustaz-ustaz imam dulu kan sebut, dari tepi lidah ni dia akan pergi depan. Bo kan. Real. Itu betul lah daripada teknik untuk kita membiasakan. Sifat istatalah tu dia memanjang. Fa'arid, sikit, tapi tak adalah terlalu. Contohnya fa'arid, itu dah jadi bacaan itu dia jadi dad itu macam berat pula kan. Tapi dad ini memang dia tertahan, tetapi sifatnya itu memang istatalah, memanjang. Maknanya lidah kita tu akan berlaku sedikit daripada tepi ke depan. Cuma kalau kita dah biasa tuan-tuan, dia tak akan jadi macam tu. Fa'arid, dekat depan je pun dah jadi. Cuma jangan pula kita tukar jadi huruf lain, huruf dal ke huruf yang lain lah selain dad. Kemudian anhum dibaca izhar, 1 izhar halqi, kemudian hum izhar syafawi. Wa tazir, ada ikhfa haqiqi. Innahum, dengung pada nun, wajibul gunnah, mim, hum mim mati bertemu mim, idgham mutamathilin. Kemudian muntazirun. Jadi
dalam bacaan kita tu ada jumpa ikhfa sekejap ni, biasanya idgham. Idgham sama ada izhar ataupun izhar halqi ataupun izhar saja, biasanya ni. Fa'arid anhum wantazir innahum muntazirun. Za kita tebalkan, muntazirun. Cuba tuan-tuan kita lafazkan 1, 2, 3. Muntazirun. Jangan tazirun, tazirun. Baik, cuba kita daripada awal ayat. Fa'arid 1, 2, 3. Fa'arid anhum wantazir innahum muntazirun. Bacaan pada ayat ini dalam qiraat lain banyak bacaan yang disaktahkan. Contohnya dia berhenti pada wang tazir. Ini saktah ini sebenarnya hukum yang banyak pada qiraat lain. Kadang dia berhenti dekat hum, humu kan. Kita baca hum dia jadi ada wawul jamaah. Hum tu dah jamak juga, cuma dia baca tu dihidupkan pada mim, jadi dhammah wawul jamaah tu ada kat depan tu, seolah-olah ada waw lah. Jadi dia baca panjang. Kemudian saktah ini pada kita ini bacaan Hafs an Asim memang tak banyak lah. Senang nak disebutkan bahawa saktah itu boleh kira. Maknanya kita jumpa saktah, apa tuan-tuan tanda saktah? Sin kecil. Kalau kita jumpa jangan ambil nafas. Maknanya berhenti, tak boleh renew nafas. Maknanya nak berhenti ambil nafas kena selepas saktah tu. Sama ada ujung ayat ataupun jauh sikit kita berhenti, kita ulang kalimah yang selepas saktah lah. Itu contoh. Tapi di sini tak ada saktah, kita tak perlu berhenti kecuali memang kita nak waqaf. Maknanya kita tak sampai nafas ataupun memang kita nak waqaf lah. Fa'arid anhum wantazir, kita ambil nafas lah. Innahum muntazirun. Maknanya bacaan qiraat Hafs an Asim. Kalau Syu'bah dia ada saktah dia. Dia ada dua mood, satu tak saktah wasal, satu saktah. Jadi kalau kita bacaan Hafs an Asim, kita sambung. Kalau kita berhenti itu tandanya kita berhenti betul lah. Sama ada kita ulang balik boleh, tapi kita tak berhenti lama, kita nak sambung ambil nafas baru, tak jadi saktah. Baik, kita ulang balik daripada ayat 27 sehingga ayat 30. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil jurzi fanukhriju bihi زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم. Jadi dua surah ini, satu As-Sajdah, satu lagi nanti insya-Allah kita baca, iaitu surah Al-Mulk. Tuan-tuan amalkanlah, kerana dua surah ini terdapat dalam hadis sahih bahawa
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur mesti baginda akan baca kedua surah ni, tak tinggal. Jadi insya-Allah moga-moga kita istiqamah memperbaiki bacaan Al-Quran kita, sentiasa mempelajarinya, mentadabburnya, dan kita menghayati dalam amalan yang kita lakukan ini. Semoga nilainya akan ada takwa yang boleh dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting apa tuan-tuan? Mukhlisin lahuddin, kena ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alna imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna mimma nusina wa 'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.